from what he said. But the point is, she's been a mentor in more ways than one. She has been somebody who's had a decision making, capability and caliber. Day and age where politics is more about perception than anything else, do you think that works for her great advantage, Ajit? Ajit K. Jha, can you hear me? Yeah, I can hear you. Go ahead. I'm repeating my question. I'm saying, Ajit, that amongst other things, being the decision maker, someone who's actually strategizing for the party for all these years, and many people saying, why is she not taking the plunge? The one thing which stands out so far as Priyanka Gandhi is concerned is she's a great orator. I mean, she's eloquent in both Hindi and English, and the ability to speak to the point and hitting it where it hurts the most so far as the opposition is concerned. Your views on that, Ajit Jha? So Sudha, I completely agree that Priyanka Gandhi is a brilliant orator, perhaps the best in the Congress right now. The fact that, as you mentioned, she is equally good in English and Hindi, number one. Number two, when she talks, she has a sort of, intuitive, what I would call a touch with the masses. She connects very well with the people that she speaks. But let's point out that Wayanad requires a kind of different kind of skill. Wayanad is a typical constituency in Kerala, which is 96% rural. It is shocking because the rest of Kerala is so urbanized, right? Number one, she doesn't know Malayalam. She doesn't know the tribal languages. So there, I think and Wayanad desperately needs a healing touch. Given the devastation that took place just 3 months ago. So I think she needs to spend time there. Of course, given the star power she has and her extraordinary skills in oratorical skills, she will definitely have an advantage over the other two candidates. And perhaps it might be just a simple walkover, right? Given the fact that both the times Rahul Gandhi got a massive majority from there. But at the same time, if she's going to be the member of parliament of Wayanad, she's not only, the fact that she's a great leader of the country, but she has to work for Wayanad, which has suffered recently. Number one. Number two, it is a very, very, if one can call, economically backward constituency, largely.
कोटी 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 कोटी
ഒരു ബിജെപിക്കും ഒരു ഭരണകൂടത്തിനും കഴിയില്ല എന്നുള്ളത് തെളിവാണ്. ജനലക്ഷങ്ങളാൽ നിരമ്പി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കൊച്ചുമകളെ രാഹുൽ ഗാന്ധി നമ്മുടെ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ പ്രിയപ്പെട്ട ഗാന്ധിയോടൊപ്പം നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രിമാർ രേവന്ത് റെഡ്ഡി, സുവേന്ദർ സിംഗ്, നമ്മുടെ പട്ടയത്ത് കർണാടകത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി അടക്കം മുഖ്യമന്ത്രിമാരോടൊപ്പം നമ്മുടെ സംഘടനാ ചുമതലയുള്ള ജനറൽ സെക്രട്ടറി KC വേണുഗോപാലിനോടൊപ്പം കേരളത്തിലെ PCC പ്രസിഡന്റ് സുധാകരനോടും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് VD സതീശനോടൊപ്പം ഈ വേദിയിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് നമ്മുടെ പാണക്കാട് നമ്മുടെ തങ്ങളോടൊപ്പം നമ്മുടെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സാഹിബിനോടൊപ്പം UDFിന്റെ മുഴുവൻ നേതാക്കളോടൊപ്പം ഇവിടെ കടന്നു വരുമ്പോൾ അത് ഈ നാടിന്റെ അഭിമാന നിമിഷമാണ്. പ്രിയങ്കരിയായ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയെ മറികടക്കാൻ ഈ നാടിനെ വെടിവെക്കുന്നു. ഈ നാടിന്റെ ഹൃദയം എങ്ങനെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയെയും രാഹുൽ ഗാന്ധിയെയും മല്ലികാർജുന ഖാർഗെയെയും സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഈ ഘോഷയാത്ര എന്നുള്ളത് ഈ ചരിത്രത്തിന്റെ സുവർണ്ണലിപിയിൽ എഴുതി ചേർക്കേണ്ട ഒന്നാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിക്ക് ഈ നാട് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയുടെ നോമിനേഷൻ ഫയലിംഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ഇതുവരെ നടന്നിട്ടില്ലാത്ത മഹാ റോഡ് ഷോയ്ക്ക് നമ്മൾ നേതൃത്വം കൊടുക്കുകയാണ്. ഈ മഹാ റോഡ് ഷോ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ, ജനാധിപത്യ ചരിത്രത്തിൽ ആവേശകരമായിട്ടുള്ള അധ്യായമായി പരിണമിക്കുകയാണ്. മുഴുവൻ ആളുകളും മുമ്പോട്ട് പോകണം, മുമ്പോട്ട് പോകണം. സൂചി കുത്താൻ ഇടമില്ലാതെ കൽപ്പറ്റ നഗരി ജനമഹാസമുദ്രത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വല്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുകയാണ്. നമ്മൾ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടുകൂടി വഴിയൊരുക്കാൻ തയ്യാറാകണം. UDFിന്റെ പരമ്പരായ നേതാക്കന്മാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ കൈവീശി ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ഇളങ്കരായി ഹത്രാസിൽ, അതുപോലെ കഥുവയിൽ, ഉന്നാവിൽ, അതുപോലെ ചൂരൽമലയിൽ
KPCC അധ്യക്ഷനും AICCയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി KC വേണുഗോപാലും സുബു ബേബി ജോണും ബോൺസ് ജോസഫും അതുപോലെ ജേക്കബും ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ കടന്നു വരികയാണ്. മുമ്പോട്ട് പോകണം, മുമ്പോട്ട് പോകണം, മുമ്പോട്ട് പോകണം, മുമ്പോട്ട് പോകണം, മുമ്പോട്ട് പോകണം. നേതാക്കന്മാർക്ക് കടന്നു വരാൻ സ്വയം നിങ്ങൾ വഴിയൊരുക്കണം, സ്വയം വഴിയൊരുക്കണം, സ്വയം വഴിയൊരുക്കണം. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ ശക്തി വിളിച്ചോതി. വയനാടിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒന്നും പ്രശ്നമല്ല, ജനങ്ങളാണ് ശക്തി. ആ ജനങ്ങളെ ശക്തിയുമായി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഇടനെഞ്ചിലേക്ക് കൈ ഉയർത്തി സംസാരിക്കാൻ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി പാർലമെന്റിലേക്ക് നടന്നു പോകുന്ന ഈ മഹാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്, ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നമ്മൾ ഏത് രീതിയിൽ എതിരേറ്റു എന്നുള്ളത് ഈ റോഡ് ഷോ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ്. 10,000-കണക്കിന് ആളുകൾ ഇരമ്പം വരുന്ന ജനമഹാസമുദ്രം ഈ കൽപ്പറ്റയിലെ ആവേശത്തിലാഴ്ത്തി ജനാധിപത്യത്തിന്റെ അത്യുത്സവത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. AICCയുടെ സംഘടനാ ചുമതലയുള്ള ജനറൽ സെക്രട്ടറി KC വേണുഗോപാൽ ഈ വേദിയിലേക്ക് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നു. വഴിയെടുക്കണം, വഴിയെടുക്കണം. സ്വയം വഴിയൊരുക്കണം. ഈ റോഡിനും ഈ സ്ഥലത്തിനും താങ്ങാൻ കഴിയുന്നതിനും 10 മടങ്ങ് ജനപ്രവാഹം പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയെ വരവേൽക്കാൻ, സ്വാഗതം നോക്കാൻ, രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ കാണാൻ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംസാരം ശ്രമിക്കാൻ, വയനാടിന്റെ ഹൃദയം കവർന്ന രാഹുൽ ഗാന്ധി വീണ്ടും എത്തുമ്പോ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി നോമിനേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോ ഹൃദയത്തിലേറ്റി അവരുടെ വാക്കുകൾ ശ്രമിക്കാൻ, ആ വാക്കുകളുമായി പിന്നീട് ദിനാന്തരം കയറിയിറങ്ങി ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മഹാഭൂരിപക്ഷം അവർക്കുണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമായ അലമുറിയാത്തതായ പ്രവാഹം പോലെ മനുഷ്യ മഹാസാഗരം തീർത്തിരിക്കുന്നു ഇന്ന് കൽപ്പറ്റയുടെ ഹൃദയഭൂമി. വേദികളുള്ളവർ മുഴുവൻ അവരുടെ KPCC ഈ വേദിയിലേക്ക് ദീപദാസ് മുൻഷിജി ഈ വേദിയിലേക്ക് ആദരണീയനായ ഈ വേദിയിലേക്ക് അവരുടെ KPCC പ്രസിഡന്റ് കടന്നു വരികയാണ്. കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സാഹിബ് ഈ വേദിയിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ്. ദീപദാസ് മുൻഷിജി ഈ വേദിയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട PK ബഷീർ MLA അവർ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നു. ആദരണീയനായ പാണക്കാട് സയ്യിദ് സാദിഖ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ ഈ വേദിയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട മോൻസ് ജോസഫ് MLA, പ്രിയപ്പെട്ട അനൂപ് ജേക്കബ് MLA, UDFന്റെ നേതാക്കന്മാർ എല്ലാവരും ഈ വേദിയിലേക്ക് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഏവരുടെയും അഭിമാനമായ വയനാടിന്റെ ഇന്നലകളിൽ ത്രസിപ്പിക്കുന്ന നേതൃത്വമായി പാർലമെന്റിനകത്ത് നമ്മുടെ നമ്പരങ്ങളും മുഴുവൻ പറയാൻ നേതൃത്വം കൊടുത്ത പ്രിയപ്പെട്ട രാഹുൽ ഗാന്ധി ഈ വേദിയിലേക്ക് കടന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കാൻ മഹാഭൂരിപക്ഷത്തിന് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഇടനെഞ്ചിലേക്ക് കൈ ഉയർത്തി സംസാരിക്കാൻ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി ഈ വേദിയിലേക്ക് കടന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ശ്രീ VD സതീശൻ ഈ വേദിയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു. തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി പ്രിയപ്പെട്ട രേവന്ത് റെഡ്ഡി ഈ വേദിയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു. Baju.
പ്രിയമുള്ളവരെ, വയനാട്ടിലെ നമുക്ക് വെയിലൊരു പ്രശ്നമല്ല. വയനാട്ടിലെ നമുക്ക് देखिए, वायनाड के लोगों की इच्छा यही है. उन्होंने राहुल जी को वहां से भारी बहुमत से जिताया था. यानी गांधी परिवार को उन्होंने अपना पूर्ण सहयोग दिया था और फिर गांधी परिवार से कांग्रेस ने वहां उम्मीदवार दिया है प्रियंका गांधी के रूप में. तो यकीनन वायनाड के लोगों को बहुत खुशी है, क्योंकि जब राहुल जी ने रिजाइन किया था उस सीट से रायबरेली में चुनाव जीतने के बाद, तो बड़ी मायूसी थी वायनाड में और सबकी यही मांग थी, यही इच्छा थी कि यहाँ से प्रियंका गांधी चुनाव लड़े. तो उनकी मांग को देखते हुए, उनकी भावनाओं को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने हाईकमांड ने ये तय किया कि वहां से प्रियंका गांधी जी चुनाव लड़े. सर, राजीव चंद्रशेखर हैं मलयालम for my father in the 1989 general election. ഞാൻ 17 വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് ആദ്യമായിട്ട് എന്റെ പിതാവിന് വേണ്ടി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണം നടത്തിയത്, അന്നത്തെ പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ. It is now 35 years. I have campaigned for my mother, I have campaigned for my brother, for many of my colleagues. ഇന്നിപ്പോൾ 35 വർഷങ്ങളായി ഞാൻ എന്റെ അച്ഛന് വേണ്ടി പ്രചരണം നടത്തി, എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രചരണം നടത്തി, എന്റെ സഹോദരന് വേണ്ടി പ്രചരണം നടത്തി, അതുപോലെ എന്റെ വിവിധ സഹപ്രവർത്തകർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രചരണം നടത്തി. നമ്മൾ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സോണിയാഗാന്ധി മാം വേദിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെജിയും വേദിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. Can I go ahead? Shall I continue? Yes. ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ ഇരിക്കണം, നിർബന്ധമായും ഇരിക്കണം. ഇരുന്ന് ശുക്രക ഒരു ഇരുന്ന് എല്ലാവരും ഇരുന്ന്
പിറകിലുള്ള ആളുകൾക്ക് കാണില്ല. ഇരുന്നേ പ്ലീസ്, ഇരിക്കും. Siddiqui ji, should I start? ഇരുന്ന് മക്കളെ. അനീഷ് ഇരിക്ക്, എല്ലാവരും ഇരുന്നേ. പ്രിയങ്കാജി ആവശ്യപ്പെടുന്നു, കേൾക്കണം, ഇരിക്കണം. ഹലോ, ഇരുന്നേ ഇരുന്നേ ഇരുന്നേ. I welcome respected Congress President Shri Mallikarjun Kharge ji and my mother Honorable Sonia Gandhi ji to this dais. ബഹുമാന്യനായ കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെജിയും എന്റെ അമ്മ ശ്രീമതി സോണിയ ഗാന്ധിയെയും ഞാൻ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. I was saying that it has been 35 years since I have been campaigning for different elections. This is the first time that I am campaigning for your support for myself. കഴിഞ്ഞ 35 വർഷങ്ങളായി പല തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ഞാൻ പ്രചരണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ പിന്തുണയ്ക്ക് വേണ്ടി, എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തിന് എത്തുന്നത്. And it is a very different feeling. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്ന് എന്റെ മനസ്സിൽ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു അനുഭവവും വികാരവുമാണുള്ളത്. I am deeply grateful to Congress President Mallikarjun Kharge ji for giving me this privilege of being the UDF candidate from Wayanad, and to my family for supporting me and allowing me to be the candidate for Wayanad. ഈ അവസരത്തിന് വയനാട്ടിലെ UDF സ്ഥാനാർത്ഥിയായി നിങ്ങളുടെ പ്രതിനിധിയായി മത്സരിക്കാൻ എനിക്ക് നൽകിയ അവസരത്തിന് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ ജിയോട് ഞാൻ എന്റെ നന്ദി പറയുന്നു. അതുപോലെ എനിക്ക് ഈ അവസരം നൽകിയ എന്റെ കുടുംബത്തോടും ഞാൻ എന്റെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. It is my honor to represent you if you give me a chance. നിങ്ങൾ എനിക്കൊരു അവസരം നൽകിയാൽ നിങ്ങളെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ആദരവായി ഞാൻ കണക്കാക്കും. A few months ago I visited Churamala and Buddakai with my brother. ഞാൻ എന്റെ സഹോദരനോടൊപ്പം കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ചൂരൽമലയും മുണ്ടക്കയും സന്ദർശിക്കുകയുണ്ടായി. I saw the devastation with my own eyes. നിങ്ങളുടെ ഇവിടെ നടന്ന ഒരു വലിയ നാശം അതെന്താണെന്ന് എന്റെ സ്വന്തം കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ടു. I saw children who had lost their whole families. സ്വന്തം മുഴുവൻ കുടുംബാംഗങ്ങളെ നഷ്ടപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളെ, കുട്ടികളെ ഞാൻ കണ്ടു. I met mothers who had lost their children. സ്വന്തം കുഞ്ഞുങ്ങളെ നഷ്ടപ്പെട്ട അമ്മമാരെ ഞാൻ അന്ന് കണ്ടു. I met people whose entire lives had been washed away by the landslide. ഇവിടുത്തെ മണ്ണിടിച്ചിൽ മൂലം സ്വന്തം ജീവിതം മുഴുവൻ ഒഴുകിപ്പോയ, എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട മനുഷ്യരെ ഞാൻ അവിടെ കണ്ടു. And I was struck by one thing, that each and every person I met, whether it was a doctor, a teacher, a housewife, anybody, they were engaged in helping each other. അത് മാത്രമല്ല, ഞാൻ ഇവിടെ കണ്ട ഓരോരുത്തരും, അതൊരു ഡോക്ടർ ആകട്ടെ, ഒരു ടീച്ചർ ആകട്ടെ, ഒരു വീട് നോക്കുന്ന ആളാവട്ടെ, എല്ലാവരും എത്രമാത്രം പരസ്പരം സഹായിക്കാം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരും പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുമായിരുന്നു. They supported each other with courage, without any greed, completely compassionately and with love in their hearts. അവർ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പിന്തുണച്ചത് ധൈര്യത്തോടുകൂടിയായിരുന്നു, ആർദ്രതയോടുകൂടിയായിരുന്നു, സഹാനുഭൂതിയോടുകൂടിയായിരുന്നു, ഹൃദയത്തിൽ സ്നേഹം നിറഞ്ഞായിരുന്നു അവർ പരസ്പരം പിന്തുണച്ചത്. Your spirit of bravery has deeply touched me. നിങ്ങളുടെ ധൈര്യം, വയനാട്ടുകാരുടെ ധൈര്യം എന്റെ മനസ്സിനെ ആഴത്തിൽ സ്പർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. To be part of your community, to become a part of your family is going to be a big honor for me and a great privilege for me. നിങ്ങളുടെ ഭാഗമാകുന്നത്, വയനാടിന്റെ ഭാഗമാകുന്നത്, വയനാട്ടുകാരുടെ കുടുംബത്തിന്റെ ഭാഗമാകാൻ പോകുന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വലിയ സൗഭാഗ്യവും ആനന്ദവുമായി തന്നെ ഞാൻ കണക്കാക്കും. വളരെ വിചിത്രമായ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. We live at a time where those who are in power will have hatred, will create separations between those who give the power solely to stay in power. നമ്മൾ ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നത് വിചിത്രമായ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ്. അധികാരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവർ തങ്ങൾക്ക് അധികാരം നൽകിയത് ആരാണോ അവരുടെ ഇടയിൽ വിഭാജനവും വിദ്വേഷവും അവർക്ക് അധികാരത്തിൽ തുടരാൻ വേണ്ടി സൃഷ്ടിച്ചിരുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇന്ന്
democracy. They do not hesitate to use any criminal means to remain. അധികാരത്തിൽ ശക്തിയില്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അതുമാത്രമല്ല, ഏത് ക്രിമിനൽ കുറ്റകരമായ മാർഗം ഉപയോഗിച്ച് അധികാരത്തിൽ തുടരാൻ അവർ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. This is not the politics on which our nation was founded. ഈ രാഷ്ട്രീയം ഇത്തരത്തിലൊരു രാഷ്ട്രീയത്തിന് മുകളിലല്ല നമ്മുടെ ഈ രാജ്യത്തെ കെട്ടിപ്പടുത്തിട്ടുള്ളത്. Our freedom movement led by Mahatma Gandhi ji was inspired by every single religion. നമ്മുടെ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ രാജ്യത്ത് നടന്ന ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം ഓരോ മതത്തിൽ നിന്നും പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുള്ളതാണ്. The Gita's teachings, the teachings that we must seek justice and we must spurn hatred. Jesus Christ's teachings in Corinthians 13, where he speaks of humility, where he teaches us that whatever we do, if there is no love in our hearts, then it has no value. നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമയത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് സത്യമേവ ജയതേ എന്ന ഭഗവത്ഗീതയിലെ സന്ദേശം, ഖുർആനിലെ സന്ദേശം, സമത്വമായി നീതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സന്ദേശം, ജീസസിന്റെ യേശുദേവന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ, പഠനങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഹൃദയത്തിൽ സ്നേഹം ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നൊക്കെ പഠിപ്പിച്ച സന്ദേശങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ ആശയങ്ങൾ മുൻപോട്ട് പോയത്. The teachings of the Buddha, who taught us non-violence, who showed us the path of ahimsa, these have been altogether the core and foundational values of our nationhood. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അഹിംസയുടെ പ്രാധാന്യം പഠിപ്പിച്ച ബുദ്ധൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത് ഇതെല്ലാമാണ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ആശയത്തിന്റെ, ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ദേശത്തിന്റെ അടിത്തറയും കാതലും എന്ന് പറയുന്നത്. These are the values that we are fighting for today. ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ മൂല്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, സത്യത്തിന് വേണ്ടി, അഹിംസയ്ക്ക് വേണ്ടി, നീതിക്ക് വേണ്ടി, ഈ മൂല്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പോരാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. For truth, for justice, for equality. നമ്മൾ ഇന്ന് സത്യത്തിന് വേണ്ടി, നീതിക്ക് വേണ്ടി, സമത്വത്തിന് വേണ്ടി, തുല്യതയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് പോരാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. These are the values that moved my brother to walk 8,000 kilometers across India to conduct his yatra for love and unity. ഈ മൂല്യങ്ങളാണ്, സത്യത്തിന്റെയും നീതിയുടെയും തുല്യ മൂല്യങ്ങളാണ് എന്റെ സഹോദരനെ ഈ രാജ്യം മുഴുവൻ 8,000 കിലോമീറ്ററുകൾ നടക്കാൻ എന്റെ സഹോദരനെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. ഈ മൂല്യങ്ങളാണ്. He could not have done that without your support. എന്റെ സഹോദരന് ഈ രാജ്യം മുഴുവൻ നടക്കുക എന്ന കാര്യം ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ പിന്തുണയില്ലാതെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല. My sisters and brothers, you stood by my brother when the whole world was turning its back on him. വയനാട്ടിലെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, ഈ ലോകം മുഴുവൻ എന്റെ സഹോദരനെ പിരിഞ്ഞപ്പോൾ, നാട്ടിലെ എന്റെ സഹോദരി സഹോദരനാട്ടിലെ എന്റെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരായ നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം നിന്നു. You gave him your strength and you gave him courage to keep fighting. നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം നൽകി, നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് നൽകാൻ ധൈര്യം നൽകി, നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് പോരാടാനുള്ള കരുത്ത് നൽകി. എന്റെ വയനാട്ടിലെ പ്രിയപ്പെട്ട നിങ്ങൾ, My whole family will always remain indebted to you. We will always be grateful to you for this support. എന്റെ സഹോദരന് നിങ്ങൾ നൽകിയ പിന്തുണയ്ക്ക് എന്റെ കുടുംബം മുഴുവനും എല്ലാ കാലവും നിങ്ങളോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കും, നിങ്ങളോട് നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കും. I know he is sad to leave you, and I have promised that I will only strengthen the bond between you and him and between your family and my families. ഓരോ പ്രാവശ്യം വരുമ്പോഴും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയും, നിങ്ങൾ എന്റെ ഫാമിലിയോട് കുടുംബം പോലെയാണ്. ഓരോ പ്രാവശ്യം വരുമ്പോഴും ഞാനും നിങ്ങളും എന്റെ സഹോദരമായിട്ടുമുള്ള ബന്ധം ശക്തിപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആടുന്നതാണ് നിങ്ങൾ എന്റെ കുടുംബം, ഞങ്ങളുടെ കുടുംബം തന്നെയാണ്. He has explained to me the large issues that you are facing, whether it is the issue of the medical college or the issue of the night traffic ban or the issues that you are facing to the conflict with the wildlife and the animals. My farmer sisters and brothers, my tribal sisters and brothers,
my brother has explained to me the things that you face and your struggles. I want to come to your houses, to your areas. I want to come and understand straight from you also what issue you face and how we can together help to resolve them and how we can tackle them. വയനാട്ടിലെ എന്റെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, രാത്രികാല യാത്രാ നിരോധനം, ഇവിടുത്തെ വന്യജീവി സംഘർഷം, മനുഷ്യ സംഘർഷം, അതുപോലെ തന്നെ രാത്രി യാത്രാ നിരോധനം, അതുപോലെയുള്ള നിങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും, മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും എന്താണെന്ന് എന്റെ സഹോദരൻ എന്നോട് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അത് മാത്രമല്ല, എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും വീട്ടിൽ വന്ന്, നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും പ്രദേശങ്ങളിൽ വന്ന് നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ച് ആ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നേരിട്ടറിയുകയും അത് പരിഹരിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. This is a new journey for me and you are my guides, you are my teachers on this journey. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊരു പുതിയ യാത്രയാണ്. ഈ യാത്രയിൽ എന്റെ ഗുരുക്കന്മാരെന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളാണ്. ഈ യാത്രയിൽ എന്റെ വഴികാട്ടികൾ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളാണ്. For me, each one of you is a symbol. യാത്രയിൽ എന്റെ വഴികാട്ടികൾ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളാണ്. For me, each one of you is a symbol of my responsibility towards you. My duty. ഉത്തരവാദിത്വത്തിന്റെ, എനിക്ക് നിങ്ങളോടുള്ള കടമയുടെ പ്രതീകമാണ് ഇവിടെയുള്ള നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും. It is you are the symbol of the trust between me, my family and all of you. നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും, ഇവിടെയുള്ള നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനും എന്റെ കുടുംബവും നിങ്ങളും നമുക്കിടയിലുള്ള വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ് വയനാട്ടിലെ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും എന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. For all of this politics, I have been a mother of 2 children. I have built a family. ഈ രാഷ്ട്രീയത്തിനൊക്കെ മുമ്പ് ഞാൻ 2 മക്കളുടെ ഒരു അമ്മയാണ്. ഞാനൊരു കുടുംബം. The one thing I always wanted my children to know, and every member of my family to know, that no matter what difficulty I have faced, no matter what happened in my life, whenever they needed me, I would be there to stand by them. ഞാൻ ഒരു കുടുംബം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരാളെന്ന് പറയട്ടെ, നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയട്ടെ, എന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ എല്ലാവരോടും പറയട്ടെ, എന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളോട് പറയട്ടെ, എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നപ്പോഴും, എന്തൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോഴും, എന്റെ കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങൾക്ക് എന്റെ ആവശ്യം വന്നപ്പോൾ എല്ലാ കാലവും ഞാൻ അവരോടൊപ്പം നിന്നിട്ടുണ്ട്. You are also my family, and I want you to know the same, that I am here to fight for you. I am here to stand by you through thick and thin. I am here to be your voice, to fight your battles, and I will not let you down. ഞാൻ അതേ കാര്യം തന്നെ എന്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്ത അതേ കാര്യം തന്നെ നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നിങ്ങളും എന്റെ കുടുംബമാണ്. എന്റെ കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടായപ്പോൾ ഞാൻ എങ്ങനെ അവരോടൊപ്പം നിന്നിട്ടുണ്ടോ, അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ സുഖ ദുഃഖങ്ങളിൽ, നിങ്ങളുടെ നല്ല കാലത്തും കെട്ട കാലത്തും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പോരാടും. നിങ്ങളുടെ ശബ്ദത്തെ ഞാൻ പ്രതിനിധീകരിക്കും. ഞാൻ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് നൽകുന്നു. I thank you from the core of my heart for accepting me as the UDF candidate from Wayanad. വയനാട്ടിലെ ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നണി സ്ഥാനാർത്ഥിയായി എന്നെ അംഗീകരിക്കുന്നതിന്, എന്നെ അംഗീകരിച്ചതിന്, എന്നെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിന് ഹൃദയത്തിന്റെ ആഴങ്ങളിൽ നിന്നും ഞാൻ നിങ്ങളോട് നന്ദി പറയുന്നു. And I thank you for your love. നിങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തിന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് നന്ദി പറയുന്നു. Thank you. ജയ് ഹിന്ദ്. വയനാടിന്റെ ഹൃദയം കീഴടക്കി വയനാടിനെ എപ്പോഴും ഹൃദയത്തിൽ കൊണ്ടുനടക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ നേതാവ് ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധി 2 മിനിറ്റ് സംസാരിക്കും. Kharge ji, Sonia Gandhi ji, leaders of the UDF, Congress leaders, workers, brothers and sisters, I'd like to welcome all of you here today. വേദിയിലിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട നേതാക്കളെ, ഖാർഗെജി, സോണിയാജി, അതുപോലെ തന്നെ ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ നേതാക്കളെ, കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ നേതാക്കളെ, പ്രവർത്തകരെ, സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഞാൻ ഇവിടേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. I think
I think all of you understand very well the relationship that I have shared with the people of Wayanad. ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും വയനാട്ടിലെ In her speech said that you protected me and you looked after me when I needed it most. പ്രിയങ്കയുടെ പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ എന്നെ സംരക്ഷിച്ചു, നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ ഒപ്പം നിന്നു എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നപ്പോഴെന്ന് വളരെ കൃത്യമായി പ്രിയങ്ക പറഞ്ഞു. But when she was saying that, I was thinking to myself that what Wayanad has done for me cannot be expressed in words. പ്രിയങ്ക അത് സംസാരിച്ചപ്പോ ഞാൻ എന്റെ മനസ്സിൽ ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു, ശരിക്കും വയനാട് എനിക്ക് എന്താണ് നൽകിയത്, എനിക്ക് വേണ്ടി എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് എനിക്ക് വാക്കുകളിൽ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. No matter how many times I repeat it or she repeats it, the true expression of the feeling cannot be spoken. എത്ര പ്രാവശ്യം ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞാലും വയനാട് എനിക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു എന്നത് എത്രമാത്രം പ്രിയങ്ക ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞാലും എന്റെ ഉള്ളിലുള്ള യഥാർത്ഥ അനുഭവം എനിക്ക് വാക്കുകളിൽ കൂടി പ്രകടിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. And when feelings are really deep, the only way for those feelings to be expressed is through actions. മനസ്സിൽ അത്ര ആഴത്തിലുള്ള വികാരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോ നമുക്കത് പറഞ്ഞു ഫലിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ ആ വികാരങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച മാർഗം എന്ന് പ്രവൃത്തിയിലൂടെ അത് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ്. So I'd like to remind you, in case you forget, that Wayanad is the only constituency in the country that has 2 members of parliament. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മറന്നു പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഒരു കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. വയനാട് ഈ രാജ്യത്തെ ഒരേ ഒരു നിയോജക മണ്ഡലമാണ്. അതിന് 2 ജനപ്രതിനിധികൾ ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിലുള്ള ഒരേ ഒരു നിയോജക മണ്ഡലമാണ് വയനാട്. One is the official member of parliament and the other is the unofficial member of parliament. അതിലെ 2 ജനപ്രതിനിധികൾ, ഒരാളെന്ന് പറയുന്നത് വയനാടിന്റെ ഔദ്യോഗിക പ്രതിനിധിയാണ് ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിൽ, രണ്ടാമത്തെ ആൾ വയനാടിന്റെ അനൗദ്യോഗിക പ്രതിനിധിയായി ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിൽ ഉണ്ടാവും. And they will both work together to protect the interests of the people of Wayanad. അത് മാത്രമല്ല, ഈ 2 പേരും ഔദ്യോഗിക ജനപ്രതിനിധിയും അനൗദ്യോഗിക ജനപ്രതിനിധിയും ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് വയനാട്ടിലെ ജനങ്ങളുടെ താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പോരാടുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യും. I was in the bus coming here today and I was thinking, how do I explain my sister in the simplest way to the people of Wayanad? ഞാൻ ഈ ബസ്സിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു, ഏറ്റവും ലളിതമായ ഭാഷയിൽ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് എന്റെ സഹോദരിയെ വയനാട്ടിലെ ആൾക്ക് വേണ്ടി വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുക എന്ന്. What is it that best describes my sister in 1 or 2 sentences? 1 or 2 വാചകങ്ങളിൽ ഞാൻ എന്റെ സഹോദരിയെ വിശദമാക്കി തരാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ, സഹോദരിയെ പറ്റി വിവരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏത് മികച്ച വാചകങ്ങളായിരിക്കും, എങ്ങനെയായിരിക്കും ഞാൻ വിശദീകരിക്കാൻ ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു. And I remember when we were small, I used to watch my sister with her friends. ഞങ്ങൾ ചെറുപ്പമായിരുന്നപ്പോ ഞങ്ങളുടെ കുട്ടിക്കാലത്ത് എന്റെ സഹോദരിയെ സഹോദരിയുടെ കൂട്ടുകാരോടുകൂടി ഞാൻ കാണുമായിരുന്നു. And I used to always tell her, Priyanka, you cannot go so far to look after your friends. ഞാനപ്പോ പ്രിയങ്കയോട് ചെറുപ്പത്തിൽ കൂട്ടുകാരുടെ ഒപ്പം കാണുമ്പോ പറയായിരുന്നു, പ്രിയങ്ക, സ്വന്തം കൂട്ടുകാരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, അവരുടെ കാര്യം നോക്കാൻ വേണ്ടി ഇത്രയധികം ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല, ഇത്രയധികം പോകാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുമായിരുന്നു. If Priyanka had a friend, then Priyanka was willing to do anything to look after the interest of the friend. അതായത് ചെറുപ്പകാലത്തിൽ പ്രിയങ്കയ്ക്ക് ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോ, സുഹൃത്തുണ്ടായിരുന്നപ്പോ അവരെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി, അവരുടെ താല്പര്യം സംരക്ഷിക്കാൻ, അവർക്കൊപ്പം നിൽക്കാൻ വേണ്ടി ഏത് വരെ പോകാനും പ്രിയങ്കയ്ക്ക് പറ്റുമായിരുന്നു. And sometimes she would do something
and the friends would not appreciate what she had done. And I would tell her, Priyanka, you do this. ചിലപ്പോ പ്രിയങ്ക ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും അവരുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് അംഗീകരിക്കാനോ അവരതിന് നന്ദി പറയാനോ ഒന്നും തയ്യാറായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ പ്രിയങ്കയോട് ചോദിക്കുമായിരുന്നു, എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുമായിരുന്നു. And she would always say, because I want to. അപ്പൊ പ്രിയങ്ക പറയുന്ന മറുപടി, ചെയ്യണം, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് ചെയ്യുന്നത്. But they are not appreciating what you are doing. They are not the sacrifice you are making. പക്ഷെ അവര് നീ ചെയ്യുന്ന ത്യാഗം, നീ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് അവർ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല, അവരതിനെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ല. It doesn't matter if they don't appreciate. I want to do it. പക്ഷെ അവരെന്നെ അംഗീകരിച്ചില്ലെങ്കിലും അവരെന്നോട് നന്ദി പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും അഭിനന്ദിച്ചില്ലെങ്കിലും ഒന്നും എനിക്കൊരു പ്രശ്നമില്ല, കാരണം എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ ചെയ്യും എന്നായിരുന്നു പ്രിയങ്ക മറുപടി പറഞ്ഞത്. Now a person who's ready to do that for her friends, you can imagine what that person can do for her family. അങ്ങനെ സ്വന്തം സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് വേണ്ടി അത് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരാൾക്ക് ആ വ്യക്തിയുടെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി എന്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. My mother is sitting here. When my father died, it was my sister who looked after my mother. എന്റെ അമ്മ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, എന്റെ അച്ഛൻ മരിച്ചപ്പോ, എന്റെ പിതാവ് മരിച്ചപ്പോ അമ്മയെ നോക്കിയത് സംരക്ഷിച്ചത് എന്റെ സഹോദരിയായ പ്രിയങ്കയാണ്. She was 17 years old when Papa died. My mother lost everything. My father lost everything. Sorry, my sister lost everything. But the person who was looking after my mother was my sister. എന്റെ അച്ഛൻ മരിച്ചപ്പോ എന്റെ സഹോദരിക്ക് 17 വയസ്സേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് അന്ന് എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു, എന്റെ സഹോദരിക്ക് എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു. പക്ഷേ എന്റെ അമ്മയെ നോക്കിയത്, പരിപാലിച്ചത്, സംരക്ഷിച്ചത് എന്റെ സഹോദരിയായ പ്രിയങ്കയാണ് ആ സമയത്ത്. And I am confident that my sister is ready to sacrifice anything for her family. എനിക്ക് നല്ല ആത്മവിശ്വാസമുണ്ട്, അവളുടെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി എന്ത് ത്യാഗം വേണമെങ്കിലും സഹിക്കാൻ തയ്യാറായ ഒരാളാണ് എന്റെ സഹോദരി പ്രിയങ്ക. Now you must be wondering, why am I telling you about Priyanka's friends and about the sacrifice she is ready to make for her family? ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുകയായിരിക്കും, ഞാൻ എന്തിനാണ് പ്രിയങ്കയുടെ സുഹൃത്തുക്കളെ കുറിച്ച്, അതുപോലെ സ്വന്തം കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി പ്രിയങ്ക ചെയ്ത ത്യാഗങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഞാൻ എന്തിനാണ് പറയുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. The reason is because Priyanka considers the people of Wayanad her family. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് നിങ്ങളോട് പറയുന്നതെന്ന് അറിയുമോ? കാരണം പ്രിയങ്ക വയനാട്ടിലെ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും വയനാടിനെയും സ്വന്തം കുടുംബമായി കണക്കാക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇത് പറയുന്നത്. And I also need a favor from you. അത് മാത്രമല്ല, നിങ്ങളുടെ അടുത്തുനിന്ന് എനിക്കൊരു ഫേവർ വേണം. നിങ്ങൾ എനിക്കൊരു സഹായം, ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം ചെയ്യണം. See, I have this Rakhi on my hand that she made. You have it? The Rakhi that she made. ഇത് എന്റെ കയ്യിൽ കിടക്കുന്ന ഈ സാധനം എന്റെ സഹോദരി ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. I don't take it off until it breaks. ഇത് പൊട്ടി പോകുന്നത് വരെ ഞാൻ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അഴിച്ചു മാറ്റാറില്ല. And this is a symbol of a brother's protection for his sister. ഈ കയ്യിൽ കിടക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സഹോദരൻ സഹോദരിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന്റെ പ്രതീകമായിട്ടാണ്. And that is why I ask the people of Wayanad, in fact I request the people of Wayanad that look after my sister and protect my sister. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വയനാട്ടിലെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ്, അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്, എൻ്റെ അനുജത്തെ നോക്കിക്കൊള്ളണം, എൻ്റെ അനുജത്തെ സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് ഞാൻ വയനാട്ടിലെ ജനങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്, അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. She will put her entire energy into looking after the people and the problems of Wayanad. വയനാട്ടിലെ ജനങ്ങളെ നോക്കുന്നതിൽ, നിങ്ങളുടെ ഒപ്പം നിൽക്കുന്നതിൽ, നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിൽ എൻ്റെ അനിയത്തി പൂർണ്ണമായി ഊർജം ചെലവഴിക്കും എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. And don't forget, I am your unofficial member of parliament, so I am also allowed to come here and interfere and do the work in Wayanad. അത് മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും മറക്കരുത്, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പാർലമെന്റിലെ അനൗദ്യോഗിക പ്രതിനിധിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇവിടെ വരാനും നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളുടെ ഭാഗമാകാനും ഇവിടെ വരാനും നിങ്ങൾ എന്നെയും അനുവദിക്കണം. ഞാനും വരും എന്ന് നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ്. Thank you, Nandri. നന്ദി. അഭിനന്ദനായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പാർട്ടിയുടെ